Good morning, everybody. How are you all? Fine. Let us start with classification of protein. We are in the protein and we are studying proteins. Classification of protein. Classification of protein is based on shape, constitution, and function. Shape, constitution of protein, and function they perform. Okay, these are three main criteria for classification of protein. પ્રોટીનના ક્લાસિફિકેશનના ત્રણ ક્રાઇટેરિયા છે, તેનો શેપ, તેનું કોન્સ્ટિટ્યુશન અને તે કયું ફંક્શન કરે છે તે, which function they perform. Okay, now first based on shape. First is on the base of shape. On the basis of shape. First is fibrous protein. Or we say it as scleroprotein. Now this protein is generally insoluble in water. Animal protein of this kind, that is fibrous or scleroprotein, is resistance to enzyme. So it cannot be easily digested. Example of scleroprotein: the foremost example is collagen, then keratin, actin, and myosin. These all are fibrous protein or scleroprotein. Second kind of protein is on the base of shape, is globular protein. It is soluble in water and it is in oval or round shape. It is in oval or round in shape. So it is known as globular protein.
Examples of globular protein: albumin, insulin is a hormone, oxytocin is again a hormone. Okay, these all are example. Globulin, okay, these all are examples of globular protein. Okay, we have studied four structures of protein: primary protein, secondary protein, tertiary protein and quaternary protein in our last lecture. These are known as four level organization of protein. Primary protein is a thread-like structure. Secondary protein can be in the form of alpha helix or can be in the form of beta pleated sheet. Tertiary protein is three-dimensional structure in which a long polypeptide chain is spirally coiled or it is coiled in the form of woolen ball. While quaternary structure of protein contains two or more polypeptide chain in their constitution, right? So that was four level of protein. Now, today we have started with classification of protein. It is based on shape, constitution and function. The first is shape. On the basis of shape, protein can be either fibrous protein or scleroprotein. Fibrous protein are generally insoluble in water and cannot be digested by enzyme. That is their resistance to proteolytic enzyme. Example of fibrous or scleroprotein are collagen, keratin, actin, myosin, etc. Collagen is intercellular matrix. It is found in connective tissue. Okay, keratin is found in claws, horns, hairs, hoof, etc. Okay, actin and myosin, they are muscle proteins basically. Okay, globular proteins, second kind, based on shape, they are round in shape, round or oval, and they are generally soluble in water. Albumin is found in blood, while insulin is hormone. Same way, oxytocin is also hormone. Insulin is pancreatic hormone, that is oxytocin is hormone of posterior pituitary, that is it is hormone of pituitary gland. Globulins are generally transport proteins. Okay, so these are the types of protein based on shape and their various example. First of all of you take the screenshot of this fast.
Come on, everybody. Take the screenshot and note it down in your notebook. ચલો ચલો જલ્દી કરો ભાઈ, જલ્દી કરો મારા વાલા. હા એમ બરોબર છે. હવે આ ચેપ્ટર છે ને એ ટેક્સ્ટ બુકમાં જે આપ્યું છે એ ખાલી 25% છે, એટલે જે આપણે 75% ચેપ્ટર છે એ બહારથી લેવાનું છે. અને આ ચેપ્ટર એક વખત કરશો તમે અહીંયા 11th ની અંદર ભણી લેશો બાયોકેમેસ્ટ્રી, પછી તમે MBBS કરો કે BSc કરો, બરોબર, તમારો બેઝ આ રહેશે. ધીસ વિલ બી યોર બેઝ. અને જેટલો બેઝ સ્ટ્રોંગ એટલું બિલ્ડિંગ છે એ ઊંચું જઈ શકે. જેટલું લેવું હોય એટલું લઈ શકાય. હવે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનની વાત કરીએ. ક્લાસિફિકેશન ઓફ પ્રોટીન બેઝડ ઓન કોન્સ્ટિટ્યુશન. શેપની વાત આપણે કરી. Based on constitution, types of protein based on constitution. કે ભાઈ એમિનો એસિડ જ છે કે બીજું કાંઈ પણ છે આના સ્ટ્રક્ચરમાં, બરોબર. એમાં બેઝિકલી 3 ટાઈપના પ્રોટીન્સ છે એ જોવાના છે આપણે. એક છે એ સિમ્પલ પ્રોટીન છે, મારા જેવા, બરોબર. બીજા છે એ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન છે, તમારા જેવા. તમારા જેવા એટલે કહું છું કે તમે કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નથી, પણ તમે બધાય સબ્જેક્ટ ભણો ને, તમને બધાય સબ્જેક્ટ આવડે, બધાય. મને એક જ સબ્જેક્ટ આવડતું હોય. અને ત્રીજા છે એ ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન. પહેલા તો બેઝિક ડિફરન્સ શું છે એ જોઈએ આ ત્રણેયમાં, પછી એના ટાઈપની એક્ઝામ્પલની વાત કરશું, બરોબર. સિમ્પલ પ્રોટીન છે, they are made up of only amino acids, or they are made up of amino acids only. They are made up of amino acids only. એમિનો એસિડ સિવાય કઈ હોય જ નહીં આના સ્ટ્રક્ચરમાં, બરોબર. કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીનનો મતલબ they have non amino acid molecule in addition with amino acid. amino acid તો હોય જ, એ સિવાય એની અંદર એમિનો એસિડ સિવાયના મોલિક્યુલ્સ પણ જોવા મળે. અને ત્રીજા છે derived proteins. When proteins are hydrolyzed, when proteins are
હાઇડ્રોલાઇઝ્ડ એટલે કે હાઇડ્રોલાઇસિસ થાય ત્યારે પછી જે મળે છે, હાઇડ્રોલાઇસિસ કોનાથી થાય? એસિડ આલ્કોહોલ, એસિડ alkali or enzyme. Okay, when proteins are hydrolyzed by acids, alkali or enzymes, the product obtained after hydrolysis is called derived proteins. ઓકે, તો આને આપણે derived proteins કહીએ છીએ. એક એક્ઝામ્પલ આપવાનું સરસ મજાનું derived proteins. આપણે જે કંઈ પ્રોટીન ખાધું હોય તો સ્ટમકમાં જાય અને એનું હાઇડ્રોલાઇસિસ થાય, બરોબર? HCl અને પેપ્સિન, રેડી? આપણે પ્રોટીન ખાધું, ફોર એક્ઝામ્પલ વી હેવ ઇટન પ્રોટીન. હવે સ્ટમકની અંદર HCl છે અને પેપ્સિન છે, બરોબર? આવી ગઈ વાત. એસિડ્સ ઓર એન્ઝાઇમ્સ, રેડી? તો આ પ્રોટીન છે એ કેમાં કન્વર્ટ થાય? તો કે પ્રોટીયોસિસ અને પેપ્ટોન્સ, નાના પાર્ટમાં કન્વર્ટ થયા. તો આ પ્રોટીયોસિસ અને પેપ્ટોન્સ છે ને, તે આ ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ. ઓકે, પછી એ સેમ વે જ્યારે એલિમેન્ટરી કેનાલમાં આગળ ડિયોડેનમમાં જાય તો ડિયોડેનમની અંદર એસિડ ન હોય પણ આલ્કલી હોય, NaHCO3 હોય અને ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ હોય, તો ત્યાં આનું ફર્ધર ડિવિઝન થાય, બરોબર? એમાંથી પેપ્ટાઇડ્સ બને. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ પ્રોટીઓસિસ છે, પ્રોટીઓસિસ છે, બરોબર? હવે ટ્રિપ્સિન આપણું એક એન્ઝાઇમ છે અને NaHCO3 છે એ આલ્કલી, બરોબર? આવી કઈ વાત પડી પાછી, આલ્કલી ઓર એન્ઝાઇમ્સ ઓર બોથ, બરોબર? તો આમાંથી આપણને મળશે પેપ્ટાઇડ્સ. તો આ પેપ્ટાઇડ્સ જે મળ્યા, જેની અંદર 10 એમિનો એસિડ હોય, 20 હોય, 25 હોય, ડિપેન્ડ, બરોબર? ક્યાંથી બોન્ડ બ્રેક થયા. તો આ પેપ્ટાઇડ્સ છે, અગેન દે આર ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ. આ ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ થઈ ગયા, આ ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ થઈ ગયા, રેડી? હવે સિમ્પલમાં તો મેં તમને કીધું કે ભાઈ એના સ્ટ્રક્ચરની અંદર એમિનો એસિડ સિવાય કઈ હોય જ નહીં. અચ્છા, એના સિમ્પલ પ્રોટીનના એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે, ઘણા બધા છે. Let us see some examples of derived proteins or other simple proteins. Albumins, પછી ગ્લોબ્યુલિન્સ, પછી હિસ્ટોન. યાદ આવે છે આ ડીએનએ જેની ઉપર વીટાતું હતું એ પ્રોટીન, બરોબર? પછી ગ્લુટેન્સ, તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ગ્લુટ4, જે ગ્લુકોઝનું ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે ઈ. પછી પ્રોલેમાઇન, બરોબર? આ બધા કેના એક્ઝામ્પલ છે? સિમ્પલ પ્રોટીન. હવે વાત આવે કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીનની. નામ જ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન છે ને, આપણા બોડીમાં ઘણા બધા પ્રોટીન છે એ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રકારના હોય, નોન પ્રોટીન કમ્પોનન્ટ એના સ્ટ્રક્ચરમાં હોય, બરોબર? એમાં સૌથી પહેલું આપણું જૂનું જાણીતું ન્યુક્લિયો પ્રોટીન. બરોબર? તો ન્યુક્લિયો પ્રોટીનમાં શું હોય? ન્યુક્લિક એસિડ, ડીએનએ
આરએનએ. તો આ બે તો કઈ પ્રોટીન છે નહીં, એની સાથે હિસ્ટોન આવે, બરોબર. પ્લસ પ્રોટીન એટલે આ ન્યુક્લિયો પ્રોટીન્સ થયા, બરોબર. કા ડીએનએ ની હારે જોડાય અથવા આરએનએ ની હારે જોડાય. પછી બીજા છે મ્યુકોપ્રોટીન. અહીંયા કાર્બોહાઈડ્રેટ આવે પ્લસ પ્રોટીન. નોન પ્રોટીન કમ્પોનન્ટમાં કોણ આવે? કાર્બોહાઈડ્રેટ, બરોબર. અહીંયા કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ને, યાદ રાખજો કે ઓલવેઝ મોર ધેન 4%, બરોબર. મ્યુકોપ્રોટીનમાં 90% પ્રોટીન હોય અને 4 to 10% કાર્બોહાઈડ્રેટ હોય. પછી ગ્લાયકોપ્રોટીન, અહીંયા કાર્બોહાઈડ્રેટ છે, પણ ઓવર હિયર કાર્બોહાઈડ્રેટ ઇઝ લેસ ધેન 2%. પ્લસ પ્રોટીન. અચ્છા, આ ક્યાં જોવા મળશે? તો કે આપણા જેટલા એન્ટીબોડી છે ને એ આ પ્રકારના. પછી ચોથું છે ક્રોમોપ્રોટીન. કોઈ કલર વાળી વસ્તુ છે એ આવશે આની યારે. જેમ કે હિમ પ્લસ પ્રોટીન. આ કયું પ્રોટીન છે આપણે ખબર છે? ગ્લોબિન. તો શું બનાવે? હિમોગ્લોબિન. પછી આપણું બહુ જૂનું જાણીતું લિપોપ્રોટીન. હવે આ લિપિડ પ્લસ પ્રોટીન. અહીંયા નોન પ્રોટીન કમ્પોનન્ટમાં લિપિડ્સ પ્લસ પ્રોટીન. આપણા પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનના જેટલા પ્રોટીન છે એ બધા આ ટાઈપના છે, બરોબર. પ્રોટીન્સ ઓફ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. પછી ફોસ્ફોપ્રોટીન. પ્રોટીનની હારે ફોસ્ફેટ જોડાયેલું હોય. ફોસ્ફેટ પ્લસ પ્રોટીન. ઓકે, એમાં કેસિન અને બીજું છે વાઇટેલિન. હવે કેસિન છે એ કેમાં જોવા મળે? કે કેસિન છે એ મિલ્કમાં. વાઇટેલિન છે એ કેમાં જોવા મળે? તો કે એગમાં.
ઓકે, એટલે આપણે ક્લાસિફિકેશન ઓફ પ્રોટીન એટલે પેલા શેપ ઉપર વાત કરી. તો શેપ ઉપર આપણે કીધું ફાઇબ્રસ છે અને ગ્લોબ્યુલર છે. બરોબર, ફાઇબ્રસ ના એક્ઝામ્પલ દીધા, ગ્લોબ્યુલર ના એક્ઝામ્પલ દીધા. સેકન્ડ છે એ બેઝડ ઓન કોન્સ્ટિટ્યુશન. ઇફ in structure of protein there are only amino acids, nothing else, then that proteins or those type of proteins are known as simple proteins. Okay, because they have only amino acids in their constitution, nothing else than amino acid is there, so they are made up of amino acids only. And examples of simple proteins are albumins, globulins, histone, luteins, prolamines, etc. Then based on which non-amino acid moiety is there in their constitution. બરોબર, હવે એમિનો એસિડ તો હોય જ, પ્રોટીન હોય એટલે એમિનો એસિડ સિવાય તો હોય જ નહીં કાંઈ, પણ એમિનો એસિડ સિવાય કઈ વસ્તુ એના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં છે, કઈ વસ્તુ એના સ્ટ્રક્ચરમાં છે, એના that kind of proteins are referred to as conjugated proteins or complex proteins. આ બધાને તમે conjugated protein કયો અથવા complex protein પણ કયો. ઓકે, એની અંદર તો કે ન્યુક્લિયોપ્રોટીન, તો કે એમાં ડીએનએ આરએનએ પ્લસ પ્રોટીન એટલે રિબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન થઈ ગયા. કેવા થઈ ગયા? રિબોન્યુક્લિયો, ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન. જો ડીએનએ હોય તો ડીઓક્સી રિબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન અને આરએનએ હોય તો રિબોન્યુક્લિયોપ્રોટીન. બરોબર. પછી મ્યુકોપ્રોટીન, જેમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ વધુ હોય 4 to 10% કાર્બોહાઈડ્રેટ પ્લસ પ્રોટીન. પછી ગ્લાયકોપ્રોટીન, તો એમાં પ્રોટીન પ્લસ કાર્બોહાઈડ્રેટ, પણ અહીંયા કાર્બોહાઈડ્રેટ લેસ ધેન 2%. બરોબર, એનું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે એન્ટીબોડી, આપણા જે ઇન્ફેક્શિયસ ઓર્ગેનિઝમને ફાઇટ કરવા માટે જે સ્પેશિયલ પ્રોટીન્સ છે, they are known as antibodies. ઓકે, એ ગ્લાયકોપ્રોટીન છે. પછી ક્રોમોપ્રોટીન, તો એની અંદર નોન પ્રોટીન કમ્પોનન્ટ તરીકે કોઈ કલર ઇમ્પાર્ટિંગ પિગમેન્ટ હોય, જેમ કે હિમોગ્લોબિનમાં હિમ ગ્રુપ આવેલું છે. પછી સાઇટોક્રોમ હોય તો એની અંદર આયરન આવેલું હોય. પછી લિપોપ્રોટીન્સ, તો કે પ્રોટીન્સ પ્લસ લિપિડ્સ. બરોબર, એ આપણે ભણ્યા છીએ. ક્યાં ભણ્યા? લિપોપ્રોટીન કેના કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં હોય કે ભાઈ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેનમાં, એટલે પ્રોટીન્સ ઓફ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન. પછી ફોસ્ફેટ પ્રોટીન અથવા ફોસ્ફોપ્રોટીન, તો ફોસ્ફોપ્રોટીન છે એની અંદર ફોસ્ફેટ પ્લસ પ્રોટીન હોય. અને ફોસ્ફોપ્રોટીનના એક્ઝામ્પલમાં કેસિન છે, જે મિલ્કમાંથી મળે છે પ્રોટીન તે, અને વાઇટેલિન છે જે આપણને એગમાંથી મળે છે. ઓકે, અને ફાઇનલી ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ, when proteins are hydrolyzed by acid, alkali or enzymes, the product obtained after hydrolysis are known as derived proteins. એની અંદર આપણે મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે તમે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોટીન વાળી ખાવ, ગાંઠિયા ખાવ ફોર એક્ઝામ્પલ, કે ભજીયા ખાવ કે વોટેવર, તો એમાં જે પ્રોટીન છે એ સ્ટમકમાં જાય તો ત્યાં HCl ને પેપ્સિન, બરોબર, એને કેમાં કન્વર્ટ કરે? તો કે પ્રોટીઓસિસ અને પેપ્ટોન્સમાં. તો આ પ્રોટીઓસિસ અને પેપ્ટોન્સ આર એક્ઝામ્પલ ઓફ ડિરાઇવ્ડ પ્રોટીન્સ. બરોબર, કારણ કે એસિડ અને એન્ઝાઇમ તે એક થયું. પછી પ્રોટીઓસિસ છે એ અગેન when goes in duodenum, it is acted upon by trypsin, આ એન્ઝાઇમ્સ, અને NaHCO3 છે એ ટ્રિપ્સિન ને એક્ટિવ કરતું હોય. એટલે આફ્ટર એક્શન ઓફ ટ્રિપ્સિન what we get is peptide. તો આ પેપ્ટાઇડ્સ આર અગેન derived proteins. ઓકે, so this is kinds of proteins based on constitution. Now functions of protein.
First of all of you take the screenshot of this fast. અને સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો બેટા બધાય. આ પાર્ટ છે ને એ સેલો છે. પેલો પેપ્ટાઇડ બોન્ડ વાળો ને એ બધું હતું ને એમાં થોડુંક વાર લાગે, આમાં વાંધો ના આવે. ચલો સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો. ફંક્શન્સ પૂરા કરીએ એટલે આપણે પ્રોટીનનું કામ પૂરું થાય છે. તમારી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર તો એક ટેબલ 9.5 માં ફંક્શન્સ આપ્યા છે પ્રોટીનના, 4-5 એક્ઝામ્પલ આપી દીધા છે. Functions of protein. First, they occur as food reserves. They occurs as food reserves. જેમ કે ગ્લુટેન છે. ગ્લુટેન કેમાં મળે ખબર છે બેટા? વીટમાં, ઘઉંમાં. અને કેસીન છે, આ કેમાં મળે? મિલ્કમાં. પછી પ્રોટીન વર્ક એઝ હોર્મોન. બરોબર, ઘણા બધા આપણા હોર્મોન્સ છે એ પ્રોટીન્સ, જેમ કે ઇન્સ્યુલિન છે, ગ્લુકેગોન છે, થાઇરોક્સિન છે. બરોબર, આ બધા પ્રોટીન હોર્મોન્સ છે. પછી they act as antibiotic. They act as antibiotic. બધું આપણામાં જ હોય એવું જરૂરી નથી હો ભાઈ. જેમ કે ગ્રામિસિડિન છે, પેનિસિલિન છે. ગ્રામિસિડિન, પેનિસિલિન છે, આ બધા એન્ટીબાયોટિકના છે. પછી પ્રોટીન્સ આર સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ્સ ઓફ સેલ. They are structural components of cell. The cell is structural component of any organism. પછી એન્ટીબોડી છે, બરોબર.
આ બધા ડિફેન્સ પ્રોટીન છે. જેને આપણે કહીએ છીએ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ. પછી કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન્સ જે આપણું મૂવમેન્ટ અને લોકોમોશન પોસિબલ બનાવે. ક્યાં હોય? મસલ્સમાં. ક્યાં? એક્ટિન માયોસિન. પછી રિસેપ્ટર હોય, રિસેપ્ટર પ્રોટીન. પ્રોટીન એક્ટ એઝ અ રિસેપ્ટર. આ ક્યાં હોય? તો કે they are on cell membrane. પછી વિઝ્યુઅલ પિગમેન્ટ. એનાથી આપણે જોઈએ છીએ, તમે મને જોવો ને હું તમને જોઉં છું, બરોબર? આઈઝમાં, આઈઝના જે સેલ છે રેટિના, આઈઝમાં ક્યાં? તો કે રેટિના. રેટિનામાં તો કે રોડ્સ અને કોન્સ. રોડ્સમાં ક્યુ હોય? તો કે રોડોસ્પિન. અને કોન્સમાં આયોડોસ્પિન. બરોબર? આ બે વિઝ્યુઅલ પ્રોટીન છે તેનાથી આપણે જોઈએ છીએ. પછી ફાઈબર પ્રોટીન. ફાઈબ્રસ નહીં, ફાઈબર પ્રોટીન. એમાં નેચરલ સિલ્ક, બરોબર? સિલ્ક વોર્મમાંથી મળે ને ઈ. આ પોલીએમાઇડ છે, પોલીપેપ્ટાઇડ, બરોબર? પછી ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. ટ્રાન્સપોર્ટ કરતા હોય મોલેક્યુલ્સને. જેમ કે તમારી એક્ઝામ્પલ આપેલું છે GLUT4, બરોબર? ધીસ ઇઝ ગ્લુકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટર. ગ્લુકોઝ ટ્રાન્સપોર્ટર, બરોબર? ક્યાંથી ટ્રાન્સપોર્ટ કરે ગ્લુકોઝને? બ્લડમાંથી. ક્યાં લઈ જાય? સેલમાં. બરોબર? બીજું એક એક્ઝામ્પલ છે ગ્લોબિન્સ, બરોબર? આ હોર્મોન ટ્રાન્સપોર્ટર હોય. પછી મેટ્રિક્સ પ્રોટીન. એમાં કોલેજન સૌથી વધુ જે મળે છે, અને બીજું છે ઇલાસ્ટિન. આ મળશે કનેક્ટિવ ટિશ્યુમાં. ઓકે. સો ધીસ આર સમ ફંક્શન્સ ઓફ પ્રોટીન. 10-11 ફંક્શન થયા છે. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં 4-5 આપ્યા છે. ઓકે. They act as food reserves. Example, gluten in wheat and casein in milk. Protein work as hormones. Proteins work as hormones. એમાં ઇન્સ્યુલિન, ગ્લુકેગોન, થાઇરોક્સિન. પછી they act as antibiotic. જેમ કે અમુક પ્રોટીન છે એ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટને કિલ કરવા માટે હોય. પેનિસિલિન છે, ગ્રામિસિડિન છે, આ બધા. સેલના તો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ છે જ. એન્ટીબોડી આર ડિફેન્સ પ્રોટીન. એક્ટિન માયોસિન કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન. લોકોમોશન અને મૂવમેન્ટ પોસિબલ બનાવે છે. બરોબર? પછી રિસેપ્ટર પ્રોટીન. they are on cell membrane for receptor of something. હોર્મોન રિસેપ્ટર હોય સ્પેશિયલી. બરોબર? વિઝ્યુઅલ પિગમેન્ટની અંદર
રોડ્સ અને કોન્સના જે પ્રોટીન છે જેને કારણે આપણું વિઝન છે, કલર વિઝન છે કે લાઇટ વિઝન છે, એ બધું આને કારણે છે. પછી ફાઇબ્રસ એટલે ફાઇબર પ્રોટીન, એમાં આપણું સિલ્ક. ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીનમાં ગ્લુટ4 અને ગ્લોબિન્સ, અને મેટ્રિક્સ પ્રોટીનમાં કોલેજન અને ઇલાસ્ટિન. પછી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એક, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, all enzymes, nearly all enzymes are protein. They are made up of proteins. Are sorry, made up of proteins. All એટલે 95% and above, યાદ રાખજો. અને એન્ઝાઇમ વગર તો કોઈ પણ લિવિંગ સિસ્ટમ છે એ કામ કરી જ ન શકે, બરોબર, બીકોઝ દે આર બાયો કેટલિસ્ટ. પછી સૌથી વધુ જોવા મળતું પ્રોટીન કયું આખા બાયોસ્ફિયરમાં? તો કે રૂબિસ્કો છે. રૂબિસ્કો. હું તો આ બધું કેપિટલમાં લખવું પડે. Full name of Rubisco is ribulose biphosphate carboxylase oxygenase. એનું ફંક્શન બહુ જોરદાર છે. આપણે ચેપ્ટર નંબર 13 જ્યારે લેવું ને ફોટોસિન્થેસિસ, ત્યારે રૂબિસ્કો છે એ આવશે. ઇટ ઇઝ પ્રાઇમરી વિથ કાર્બન ફિક્સેશન. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વગર ફૂડ પ્રોડ્યુસ ન થાય, ગ્લુકોઝ પ્રોડ્યુસ ન થાય. તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, એટમોસ્ફિયરિક કાર્બન ડાયોક્સાઇડને એબ્ઝોર્બ કરી અને પોતાની અંદર ઇન્કોર્પોરેટ કરવા માટે જે પ્રોટીન જોઈએ એ રૂબિસ્કો છે. એન્ઝાઇમ ફંક્શન છે, બરોબર. કોલેજન. કોલેજન ઇઝ ધ પ્રોટીન વિચ ઇઝ ફાઉન્ડ ઇન હાઈએસ્ટ proportion in animal kingdom. બીજું એક પ્રોટીન છે ઇલાસ્ટિન છે. આપણી સ્કિન છે ને, તમારી જે સ્કિન હોય એ અત્યારે એકદમ રિંકલ ફ્રી દેખાતી છે, બરોબર, ઝુરિયા નહીં હોય અંદર. શું કામ ખબર છે? કારણ કે આ સ્કિનની નીચે કનેક્ટિવ ટીસ્યુ આવેલું હોય, અને એ કનેક્ટિવ ટીસ્યુમાં આ બે પ્રોટીન હોય, કોલેજન ને ઇલાસ્ટિન, બરોબર. અને એની યારે એડિપોઝ ટીસ્યુ હોય, જેથી કરીને આ સ્કિનના સેલને સ્ટ્રેચ કરી નાખે. હવે જેવી તમારી એજ થાય એટલે આ પ્રોટીન છે એ ધીમે ધીમે ઓછા થવા માંડે, લિપિડ્સ છે એ ત્યાંથી નીકળી જાય. એટલે આ જે બેઝની અંદર જે સપોર્ટ છે એ સપોર્ટ વયો ગયો સ્કિનનો, એટલે શું થઈ જાય તો કે રિંકલ વાળી સ્કિન થવા માંડે. ચામડી છે કેવી થઈ જાય? રિંકલ વાળી, બરોબર. પછી તમે પોન્ડ્સ એજ મિરેકલ લગાડો કે ઓલે લગાડો કે છોલે લગાડો કે ગમે એ લગાડો, કોઈ ફેર પડે નહીં, બરોબર. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ પ્રોટીન માય ડિયર. આ પ્રોટીનની વાત પૂરી થઈ. ઓકે, ઇન અવર નેક્સ્ટ લેક્ચર વી વિલ સ્ટાર્ટ વિથ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ, ધેન લિપિડ્સ. આમ તો કાર્બોહાઈડ્રેટ જ પહેલા શરૂ કરાય, પણ કોકે એમ કીધું કે સર પ્રોટીન એમિનો એસિડ આવ્યું છે ટેક્સ્ટ બુકમાં તો એ શરૂ કરો, તો આપણે એ શરૂ કર્યું. એ કોઈ ઇસ્યુ નથી. પણ સો નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ. એમાં મોનોસેકેરાઇડ્સ, ડાયસેકેરાઇડ્સ એન્ડ પોલિસેકેરાઇડ્સ, 3, બરોબર. અને પછી એના ફંક્શન અને સ્ટ્રક્ચર